नमस्कार 1356 को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। काली सीबीआई जदि टेकअप कर इनक्वारी आरंभ कर विजु जनता दल गोटे दुटा बड़ मुंड ए भितर फसीजे से जेल को जीवे एवं से दीपाली दास उपर विजु जनता दल नेता मान चाप बढ़ी जड़े आईएएस अधिकारी थे जे मुख्यमंत्री हमारे सपना देखुले आ जड़े विजु जनता दल आ जड़े वरिष्ठ नेता थे जे सारा राज्य को चलाउले आ मुख्यमंत्री जदि हवापाई जदि से माने नवदास को हत्या करागला बोली जे माने कहउचंती माने से माने किए ताकू सामना को आनंतु आ से ऊपर से माने इंक्वायरी करंतु सेतिरे आमे समस्ते राजी होछु आमे सहमत करछु आम सहयोग करबा तेणु ए प्रकार न करिक सीबीआई इंक्वायरी न करिक केवल से माने गोटे बयानबाजी करिक पूर्व सरकार को निंदित करिया पय से माने सब बेले अपचेष्टा कर। प्रिय दर्शक बंधु, पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या को लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप पुरोहित एवं विजु जनता दल विधायक भितर कथा जमी टकराटुकरी लगी आप देखिले। तो ये प्रश्न आसूची जेतेबेले मासे पूर्वर दीपाली दास कही अभियोग आनी जे तदंत जो क्राइम ब्रांच करिछि ए तदंत बाट बनाई एवं से तदंतर संतुष्ट नुहंती अर्थात तांको बापा को षड्यंत्र कर हत्या कर एवं से ओडिशा सरकार को कही सीबीआई तदंत हो एवं एक प्रकार सीबीआई तदंत दाबी करते भारतीय जनता पार्टी तरफ एवं विशेष करके पाखर जो ब्रजराज नगर अच्छी सेठी जो वर्तमान विधायक मंत्री अच्छा राजस्व मंत्री कही लेखिक दिंतु आईन मंत्री कही परिवार जन लोक लेखिक देले सीबीआई तदंत हम एवं सेतबेले आपण मानकर मन थी प्रेसर पड़ी हो लोक मान कि लोक लज्जार हो दीपाली दास कही परिवार भितर आम आलोचना कर 2 सप्ताह भितर आम सीबीआई तदंत पाई लेखिक देवु दुई सप्ताह जा 4 सप्ताह बीती गणी पर्यटन तदंत लिखा जाए तदंत से अनुरोध करना पचर कारणटा कौन रही एवं ये जो राजनीतिक खेल खेलुची भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल और नव दास परिवार पर जो चाप सृष्टि करने चाहते से या द्वारा सफल होती एवं जो राजनीतिक खेल रे दीपाली दास एवं भारत विजु जनता दल निष्पेषित होची शिकार होची। तो ए क्षेत्र में आउ गोटे चाल खेलिला भारतीय जनता पार्टी सरकार जे जेहेतु दीपाली दास देले नहीं लेखिक सीबीआई तदंत एवं आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे जेतेबेले गोपाल दास को दायी करी क्राइम ब्रांच तदंत रिपोर्ट देला चार्जसीट देला से चार्जसीट रे अधूरा रखिला जदि आगामी दिन में आउ किसी तथ्य मिले दिज्व ता अर्थ एबे ट्रायल होउथिले मध्य एडिशनल चार्जसीट दे परिबो तो क्राइम ब्रांच तो याकू लक्ष्य करी जेहेतु सीबीआई तदंत पई दीपाली दास दाबी कले नहीं पुणी विजु जनता दल को असुविधार पकेवाई जो अभियोगटा भारतीय जनता पार्टी आणुची जोटा प्रदीप पुरोहित कहते जे जड़े आईएएस अधिकारी जे स्वप्न देखुले ना नले जे मुख्यमंत्री पे स्वप्न देखुले से जन कहते भैरव कार्तिकेयन पांड्यान आपण मैंने जानते आउ गोटे कहते जे जड़े बड़ अधिकारी विजु जनता दल जे सारा ओडिशा रे बुली बुली संगठन करते से होउछन्ते भवि दास से इंगित करुले तो ना न दूसरे भी किंतु जो विधायक महोदय आसिक ना नियंतु तो इंडायरेक्टली ना ही नहीं जाइछन्ति। तो ये जो कादो फिंगा फिंगी चली फायदा कौन हम कारण एबे बॉल टी अच्छी दीपाली दास एवं तांको भाई एवं तांको माँ पाखरे से बॉल को गोड़ पाखे थिले मध्य विशाल दास हूँ कि दीपाली दास हूँ बॉल को एड़े देकी चलुंट गोल पोस्ट को पठाऊना खेल खेलने को आग्रह प्रकाश होती कारणटा कौन अच्छे एवं भारतीय जनता पार्टी जोटा कहूँ जे जो मुख्यमंत्री हवा आशारे कुआडे
ନବ ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି IAS IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗଟି ଆସୁଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳିଆ ସତ୍ୟତା ଆଣୁଛି ଅଭିଯୋଗରୁ ଆଣୁଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ସେ ସୁପାରିଶ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏବଂ ନବ ଦାସ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରେସର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ନୁହେଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଦୀପାଳି ଦାସ ନିଜକୁ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ କୋଢ଼ି କଚାଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରେସର ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନୁ ତା କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ କାହାକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦୀପାଳି ଦାସ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପରାଜିତ ସୈନିକ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ବିଦା କରିଦେବା ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ସରକାରରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲସ୍ କ୍ଷତି କରିଦେବାର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ଯଦି ଆଶା କରୁଥିବେ କେହି ନବ ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରେସର କରୁଛି ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିହେଉ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ କହୁଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କହୁଥିବେ ଆଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଚାପ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ଆଣ୍ଡ ପାତାଳ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ହୁଏତ ଅନୁରୋଧକୁ କାଟି ପାରୁନଥିବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୌଣସି ରାଇଟ୍ ଦାମ୍ଭିକତା ନାହିଁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ପିତାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ CBI କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠୁ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତା ନେତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଏ କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ବିଶାଳ ଦାସକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯଦି ଏଠି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ଯଦି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ହତ୍ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି ତଦନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକରେ ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କहीं ଗଲେ ନାହିଁ କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ତଦନ୍ତକୁ ଅଧୁରା ରଖିକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ଦୀପାଳି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପଛରେ କେବଳ ଗୋପାଳ ଦାସ ନୁହେଁ ଆହୁରି କାହାରିମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିକି ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆଡ଼ିସନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଏତେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କେସ୍ ଗୋଟେ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଥରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ଏଇଟା କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତା ଉଚିତ ଭାବିଥାନ୍ତା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କାହା ତଦନ୍ତ ସୁପାରିଶ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିବ ତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସ ନବ ଦାସର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦୀପାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋ ଆଣିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ଯାହାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କେଉଁଥିରେ ଦୀପାଳି ଦାସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ଲୋ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଘଟଣାଟିକୁ ଏଇଠି ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଗୋପାଳ ଦାସ ଖଲାସ ବରଂ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ହେଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ବରଂ ଖଲାସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଦୀପାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗଲେ ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେଇବୁ କେବେ ଆସିବେ, ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଏ କେବେ ଲେଖିବେ? ହୁଏତ ଲେଖି ନ ପାରନ୍ତି। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବ, ବାଟ ସ୍ଥିର ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁଟାକୁ ନବବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାହିଁକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିଗଲା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉ ଆଉ ରିଓପନ୍ ନ କରୁ। ରିଓପନ୍ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଏବଂ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଥିଲା ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ 5Tକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଆସୁଥିଲା କଳାଧନରୁ। ଏସବୁକୁ ନବ ଦାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବେଖାତିର ହେଇକି କାମ କଲେ ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ କଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ନବ ଦାସଙ୍କର ପାର୍ଲାଲ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ୟାକୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲସ୍ ପୁଣି ତମ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏପଟରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏପଟରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ 4-5ରୁ ପଳେଇବେ। ହୁଏତ ନବ ଦାସଙ୍କର କେହି ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲିପ୍ତ ଥିବ କିମ୍ବା ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖକୁ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବଦନାମ ହେଇଯିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୁଏତ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଖିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।